في هذا المسجد مدة إقامتنا، نوينا الاعتكاف في هذا المسجد مدة إقامتنا فيه لله تعالى، نوينا التعليم والتعلم على ما نوى أسلافنا ورجالنا وشيوخنا وأباؤنا الصالحون. اللهم أدخل نياتنا في نياتهم، وأعمالنا في أعمالهم، ومقاصدنا في مقاصدهم، وأخلاقنا في أخلاقهم، وعلومنا في علومهم، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين، وإلى أرواح جميع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، وإلى أرواح جميع ساداتنا آل أبي ألوي، وإلى أرواح الإمام القطب الحبيب أبي بكر الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، ثم إلى روح الإمام القطب الحبيب أبي بكر بن محمد السقاف الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين، ثم إلى روح سيدنا سماحة الأستاذ الإمام الحبر القطب الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقي، وإلى روح سيدنا سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسند القطب سيدنا ومولانا الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه، وإلى روح سيدنا الوالد الحبيب يحيى بن علوي الحدار، وإلى روح معلم عبد المؤيد عباس والمعلم دمياطي والمعلم عبد الهادي عبد الله إبراهيم، ثم إلى روح الحبيب محمد بن حسين بعبد لاوان والحبيب علي بن محمد بن حسين بعبد والحبيب أنيس بن محمد بن شهاب الدين، ثم إلى روح كياي طاهر بنكو وكيا حميم الدين، ثم إلى روح أمبا مكوجاتي، ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين، ثم إلى روح بصير وجميع الأولياء والشهداء والصالحين، وإلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأموات المسلمين عامة، وجميع أهل البقيع وأهل المعنى وأهل زمن وأهل الفرد وأهل الدنيا شبيكة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعني درجاتهم في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أن الله تعالى يطيل أمر أولاد سمته سيد الوالد عبد القادر وسيد الوالد حبيب محمد سيد الوالد حبيب الرحمن ابن الإمام الحافظ المسلم الكتب الحبيب عبد الله بن وقرائمهم وأمهاتهم وجداتهم وأهل بيتهم وأولادهم وبناتهم وتلاميذهم وتلاميذ سماحة الصادق البرين وأعمارنا ووالدينا ومشايخنا وعلمائنا الصالحين إلى فوق 100 وفوق من سهول وعمر شريف في خير ولطف وعافية في سرور وحبور وبلوغ المقاصد الدينية والدنيوية والأخروية، ويشفيهم وإيانا من جميع الأمراض والأسقام والأوجاع شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما ولا إلالا، وإلى حضرة النبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه الغراء وعليه تطرأ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بجزيل البشرى وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا في السر والجهر. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دستوركم يا أهل الباطن ويا أهل النور ويا أهل الدرك ويا أهل النوبة. Sampai di halaman 1181 ya Ustaz ya. 1181 kan ya? Nah. قال الإمام القطب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به في الدين والدنيا والآخرة آمين. Ila an qala thumma innahu, kemudian sesungguhnya, yanbaghi, selayaknya, wa yustahabu, dan dianjurkan atau disunnahkan, lil walidaini, bagi kedua orang tua, an yu'inu, mereka ya bapak ibu yang memiliki anak, membantu auladahum, terhadap anak-anak mereka, ala birrihim, atas berbakti kepada mereka sendiri, bil musamahati,
dengan bermurah hati, wa tarkil mudayaqati, dan meninggalkan mudayaqah. Apa namanya? Mempersempit. Fi talabil qiyami, di dalam menuntut melaksanakan, di dalam tuntutan pelaksanaan bil huquqi, dengan hak-haknya. Wa mujanabatil istiqsa'i, dan menghindari istiqsa', berlebih-lebihan. Fi dzalika, di dalam talabil qiyam, siyama, terutama fi hadhil azminati, di ini tegasnya zaman-zaman atau waktu-waktu, allati, yang mana, qalla, sedikit, fiha, di dalam, allati atau zaman-zaman ini, albirru, berbuat baik, wal baruna, dan orang-orang yang baik, wa fasha, dan tersebar, fiha, di dalam zaman-zaman ini, al uququ, kedurhakaan, wa kathura, dan banyak, al aquna, orang-orang yang durhaka. Fa idza fa'ala dzalika, maka jika seseorang melakukan hal tersebut, wasamaha, dan bermurah hati, auladahu, terhadap anak-anaknya, sallamahum, artinya adalah menyelamatkan anak-anaknya, wa khallasahum, dan membebaskan mereka anak-anaknya, min ithmil uquqi, daripada dosa kedurhakaan, mimma, dari sesuatu, yutarattabu, menjadi tersusun, alaihi, atas min uqubatid dunya wal akhirah, daripada beberapa siksaan dunia dan akhirat. Wa hasala, dan didapatkan, lahu, bagi seseorang, min thawabillahi, bagi orang tua, daripada pahalanya Allah, wa karimi jazaihi, dan kedermawanan, jazaihi, balasannya Allah, sesuatu yang didapatkan, huwa afdalu, itu lebih utama, wa akmalu, lebih sempurna, wa khairun, dan lebih baik, wa abqa, dan lebih langgeng, min birril auladi, daripada berbaktinya anak-anak. Wa qad qala alaihi salatu wassalamu, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu, semoga Allah merahmati, walidan, orang tua, a'ana, yang membantu, waladahu, anaknya, ala birrihi, untuk melakukan berbakti, wal yahdharil walidani, dan hendaknya berjaga-jaga atau waspada, menghindari, al walidani, kedua orang tua, siapa kedua orang tua, kullal hadari, dengan sungguh-sungguh kesemuanya, daripada kewaspadaan, minad du'ai, daripada mendoakan jelek, ala waladihima, atas anak keduanya, al-aqi, yang sedang durhaka, yang durhaka. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya hal tersebut, doa jeleknya orang tua kepada anak, yaziduhu dararan, menambahkan terhadap anak, dararan, bahaya, wa fasadan, kerusakan, wa uquqan, dan kedurhakaan, wa ya'udu, dan kembali, ba'du ma yatawalladu, sebagian apa yang muncul, min dzalika, daripada sebab doa, minad darari, daripada bahaya, alal walidi, kembali kepada kedua orang tuanya, fid dunya, di dunia, wa du'ail walidi mustajabun, dan doanya orang tua itu mustajab, fayanbaghi, maka selayaknya, lahu, bagi seorang tua, bagi orang tua, ayyad'u lahu, mendoakan baik untuk anaknya, wala yad'u alaihi, dan tidak mendoakan jelek atas anaknya, faqad yuslihuhu Allahu, maka kadang-kadang memperbaiki terhadap anak siapa Allah, bi barakati du'aihi, dengan keberkahan doanya orang tua, fayaudu, maka anak tersebut akan berubah menjadi baran, orang atau anak yang berbakti, fayantafi'ul walidu, maka mengambil manfaat siapa orang tua, bibirrihi, dengan sebab berbaktinya seorang anak, wa taqarru, dan menjadi sejuk, ainuhu, mata orang tuanya, bihi, dengan sebab birrul walad, kebaikannya si anak, wa yafuzu al waladu, dan menghasilkan atau berhasil mendapatkan al waladu, siapa anak, bi thawabil birri, dengan pahala berbakti, wa yaslamu, dan selamat, min ithmil uquqi, daripada dosanya durhaka, wallahul muwaffiq wal mu'in, dan adapun Allah al muwaffiq adalah zat pemberi taufik, pemberi pertolongan, wal mu'inu, dan pemberi pertolongan. Nah, ini hadirin, ini sangat penting sekali, masalah cara mendidik anak,
supaya anak itu berbakti. Ya, kita baca ya. Nah, selayaknya kedua orang tua, bapak atau ibu, ya, itu memang seharusnya membantu anaknya supaya anaknya bisa birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan cara apa membantunya? Musamahah. Jadi halus, musamahah, bermurah hati, halus, jangan terlalu galak ya. Jangan terlalu galak intinya. Wa tarkil mudayaqa, dan jangan menekan anak ya, dalam hal apapun itu. Ya, fi talabil qiyami bil huquqi. Jangan menekan anaknya untuk berbakti kedua orang tua, dituntut besar gitu. Jangan. Karena anak itu juga punya kehidupan, jadi jangan terlalu memberat-beratkan juga. Punya kehidupan, punya masa depan yang harus ditata juga. Wa mujanabatil istiqsa fi dzalika, ya, menghindari berlebihan, harus begini, harus begitu, segala macam. Siyama fi hadhil azmina, terutama zaman ini, di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, kurang lebih tahun 1100-an gitu. Iya, kalau nggak salah wafatnya beliau itu 1100 Hijriah, sekarang 1400 lebih. 300 tahun yang lalu hadirin. Sudah dikatakan apa? Qalla fihal birru wal barrun. Sedikit kebaikan dan orang-orang yang birrul walidain, sedikit. 300 tahun yang lalu hadirin, ya apa? Kan konsepnya begini hadirin. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin lama ya, semakin ke depan zaman ini, semakin tahun itu semakin sedikit orang baik berkurang. Ya, katanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ini perlu diingat-ingat hadirin. Ya. Katanya beliau, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya masa zaman adalah masa atau zaman saya, katanya Kanjeng Nabi. Ya. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya lagi. Jadi semakin jauh dari zamannya Kanjeng Nabi berarti kondisi orang-orangnya itu, ya, penghuninya, penduduknya, ya berarti tambah turun kebaikannya. Ya, kalau di zamannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendidik ya luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus setelahnya itu, setelahnya zamannya beliau pindah alam, zamannya sahabat yang mendidik para tabi'in. Ya. Panjenengan kita kan sudah tahu sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ibaratnya ya, gambarannya, contoh ini. Ibaratnya makom atau kedudukannya sahabat yang paling rendah. Jadi sahabat yang paling rendah makomnya itu, kalau katanya Al-Habib Samahatul Ustadz Al-Habib Abdurrahman bil Faqih, tidak bisa dibandingi dengan Syekh Abdul Qadir Jailani yang wali kutub, yang keramatnya luar biasa itu. Jadi wali setinggi-tingginya sudah, wali paling tinggi pangkatnya, tapi wali dibandingkan sahabat yang paling rendah itu tidak bisa nyalip. Si wali ini, sang wali ini tidak bisa nyalip pangkatnya sahabat, saking luar biasanya sahabat. Kenapa? Ketemu Nabi di zamannya, di alam nyata. Itu luar biasa pangkatnya itu. Jadi semakin zaman semakin berkurang orang baik. Ya. Apalagi tambah dekat sama kiamat istilahnya ya. Tambah sedikit orang baik. Orang baik zahir batin istilahnya ya. Yang saya maksud ini orang baik zahir batin. Zahirnya baik, batinnya juga baik. Terutama di zaman ini, katanya Imamul Haddad, sedikit kebaikan dan orang-orang yang baik kepada orang tua khususnya ya. Kita bahas masalah birrul walidain masalahnya ini. Wa fasha fihal uquq, dan tersebar di dalam zaman ini kedurhakaan. Wa kathural aquna, dan banyak orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Fa idza fa'ala dzalika, maka jika
Maka apabila orang tua melakukan hal tersebut tadi, apa? Bermurah hati kepada anak-anaknya, ya, wasamaha auladahu, bermurah hati kepada anak-anaknya, terus tidak menekan anaknya, tidak memberi tekanan kepada anak untuk supaya ngelayani 100%, ya, tidak menekan. Jadi dinasehati sambil lalu, ya, dibiarkan, nanti diingatkan lagi. Kalau sudah tidak berlebihan juga, ya, di dalam menuntut haknya orang tua itu, berarti orang tua itu menyelamatkan anak dari dosa durhaka, durhaka. Mimma yutarattabu alaihi, dari perkara yang menjadi tersusun akibatnya, ya, daripada siksaan dunia dan akhirat. Jadi orang tua artinya, ya, membutuhkan ilmu, hadirin hadirat, ya. Jadi namanya orang tua itu harus ngerti agama, ngerti ilmu. Karena kalau disalahpahami bahaya juga, ya, cara mendidik. Makanya sebelum menikah sangat dianjurkan sekali mempelajari, hadirin, mempelajari apa haknya suami, haknya istri, haknya anak, haknya kepada orang tua bagaimana. Itu harus tahu, harus ngerti ilmu, sehingga nanti kalau sudah punya anak, dia sudah tahu teorinya, tinggal prakteknya saja, ya. Jadi kalau orang tua sudah melakukan hal itu, apa? Bermurah hati kepada anaknya, tidak menekan anaknya, ya, tidak berlebihan di dalam menuntut anaknya untuk berbakti kepada orang tua. Anak ini tidak akan marah, ya, tidak punya sifat dendam atau marah kepada orang tua. Kenapa? Kalau sampai ukuk, kalau sampai durhaka, soalnya menyebabkan siksaan, ya, mengakibatkan siksaan yang akan terjadi di dunia dan di akhirat. Terus orang tua tersebut kalau sudah menyelamatkan anaknya dari uququl walidain atau durhaka, maka orang tua itu mendapatkan pahalanya Allah yang lebih besar, ya, balasannya Allah yang lebih besar daripada perbuatan baiknya anak kepada orang tua. Mungkin, hadirin, mungkin, ya, gambaran saya kasih contoh, ya, gambaran gampangnya. Mungkin kalau anak berbakti ke orang tua, salah satu bentuk contohnya mungkin cuma ngasih uang. Iya, anggaplah seorang anak setiap bulan ngasih uang ke orang tuanya 1 juta umpama, cuma 1 juta. Tapi kalau umpamanya orang tua ini melakukan resep ini, wah, ini bisa mendapatkan pahala yang besar melebihi uang 1 juta itu dari kebaikannya si anak itu. Katanya Imam Al-Haddad begitu. Ya, maka orang tua tersebut, ya, ngelos saja sudah. Jadi artinya cuma ngingetin anaknya, tidak menekan. Nah, orang tua itu mendapatkan pahala balasan dari Allah Ta'ala yang lebih afdal, lebih sempurna, lebih baik, lebih langgeng daripada kebaikan anak itu yang tadi gambarnya cuma 1 juta. Paham, ya, mungkin, ya, sudah, ya. Jadi jangan terlalu berharap kepada anak untuk berbakti ke orang tua, jangan terlalu berharap. Yang penting mudah-mudahan jadi orang soleh anaknya gitu. Ya, tetap dinasihati karena berbakti ke orang tua itu juga ladangnya pahala. Jadi harapannya si orang tua ini harus tetap kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan pahala segala macam itu. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati, memberikan rahmat walidan kepada orang tua, bapak atau ibu, a'ana waladahu, yang menolong anaknya, membantu anaknya, ala birrihi, untuk berbakti kepada dirinya sebagai orang tua. Ya, semoga Allah merahmati orang tua, bapak atau ibu, yang membantu anaknya untuk berbakti. Ya, tadi cara membantunya itu jangan terlalu galak istilahnya, ya, jangan terlalu galak.
Wal yahdharil walidani kullal hadar. Orang tua, kedua orang tua, bapak atau ibu, betul-betul harus hati-hati. Ya. Betul-betul atau sungguh-sungguh waspada, berhati-hati, jangan sampai apa? Ad-du'a ala waladihima al-aqi. Jangan sampai mendoakan jelek kepada anaknya yang durhaka, jangan. Ya. Jangan didoakan jelek. Kenapa? Kok tidak boleh? Kok jangan mendoakan jelek? Justru orang tua yang mendoakan anaknya kejelekan karena durhaka gitu, itu tambah bahaya. Jadi kalau ada orang tua kecewa sama anaknya lalu mendoakan jelek kepada anaknya, maka anaknya itu akan bertambah bahaya, tambah hancur, tambah durhaka. Terus anak itu akhirnya apa? Muncul dari bahaya itu, berbalik arah kepada orang tuanya lagi di dunia. Akan memunculkan keburukan yang pasti akan kembali lagi ke orang tuanya. Kan rugi berarti. Jadi doanya orang tua, doa jeleknya orang tua kepada anak merugikan orang tua itu sendiri. Merugikan. Jadi hati-hati. Jangan sampai sebagai orang tua, jangan sampai mendoakan jelek kepada anak yang durhaka. Wa du'aul walidi mustajabun. Sedangkan doanya orang tua itu mustajab. Ya mendingan yang bagus. Mudah-mudahan anak saya jadi anak yang birrul walidin. Gitu hadirin. Kalau doa jelek ya rugi, orang tuanya rugi, anaknya tambah rugi, kecewa nanti. Sama-sama kecewa, kesian. Maka bagaimana harusnya? Harusnya orang tua mendoakan baik kepada anaknya, jangan mendoakan jelek katanya. Fayanbaghi lahu ayyad'u lahu wa la yad'u alaih. Harus doakan bagus ke anaknya. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya jadi orang saleh, kalau perempuan orang solehah. Ya. Mudah-mudahan senang hidupnya, dunia akhiratnya. Ya, harus begitu. Maka kadang-kadang Allah akan merubah menjadi baik kepada anaknya. Awalnya durhaka karena orang tuanya terus mendoakan baik ke anaknya, akhirnya berubah menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti kepada orang tua. Nah ini hadirin. Jadi harus betul-betul teliti hadirin ya. Hadirin hadirat ya, Bapak Ibu semuanya ya. Karena kadang-kadang Allah menjadikan anak tersebut anak yang saleh, anak yang berbakti ke orang tua, berkah daripada doanya orang tua itu sendiri. Fayaudu barran, maka anak itu menjadi orang yang berbakti. Fayantafi'ul walidu bibirri, maka orang tua mendapatkan manfaat dari kebaikan anak itu. Akhirnya anaknya menjadi yang baik. Akhirnya yaitu berbakti, membantu orang tuanya. Orang tuanya tidak sampai punya hajat kecuali anaknya langsung melaksanakan, menyelesaikannya. Ini penting hadirin. Wa taqarru ainuhu bihi, dan orang tua matanya menjadi sejuk, senang ya. Hatinya jembar gara-gara ngelihat anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada orang tuanya itu. Wa yafuzul walad bi thawabil bir, dan anak itu juga mendapatkan pahala karena berbakti ke orang tuanya. Jadi orang tua ini membuka jalan birrul walidain atau tidak? Itu kesimpulannya ya. Wa yaslamu min itsmil uquq, dan anak tersebut selamat daripada durhaka yang menyebabkan dosa. Wallahul muwaffiq wal mu'in. Allah yang memberi taufik dan menjadi zat yang menolong. Hadirin, jadi mungkin di sini difahami ya. Paham mungkin sudah ya. Jadi orang tua hadirin itu harus bisa buka jalan anaknya menjadi anak yang birrul walidain, anak yang barrul walidain, yang berbakti kepada orang tua. Harus buka jalan dengan cara ya begini. Jangan menekan, ya harus gampangannya suruh hadir majelis dari kecil itu, sekolahkan madrasah, ya ikutkan ke majelis taklim. Jadi biar faham betul bagaimana berbakti yang benar sesuai syariat. Ya. Karena hadirin, ya, saya kemarin kan sudah bahas
definisi durhaka sama definisi berbakti ini kan beda-beda, relatif kan ya. Salah satu contoh, ya saya kasih contoh. Kadang-kadang loh, tidak semua ya, harap dicatat ya, takut salah paham. Kadang-kadang orang tua itu lebih menuntut anaknya untuk kerja menghasilkan uang yang banyak tanpa memperhatikan ibadah. Kadang-kadang begitu. Mungkin kalau di sini tidak ada. Cuman kalau di kota-kota besar hadirin, wah, yang dituntut itu pokoknya uang atau pekerjaan. Sehingga orang tua yang demikian itu tidak memikirkan anaknya mau jadi orang ibadah kek atau tidak, terserah. Yang penting uangnya banyak. Maka apa? Berarti secara tidak langsung orang tua menekan anak untuk menghancurkan agama anaknya sendiri. Iya, karena apa? Mau ibadah tidak bisa, sulit. Mungkin dari pekerjaannya, ya sholatnya hilang-hilangan, tidak dipikirin wis, yang penting duit, yang penting rumahnya bagus, yang penting kendaraannya mewah, menjadi suatu kebanggaan bagi orang tua. Ini banyak hadirin, banyak. Makanya ada satu hadis, ini saya sering kemarin saya keluarkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini panjenengan insyaallah mudah-mudahan faham insyaallah ini ya. Ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, katanya. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman. Ya, akan datang kepada manusia suatu zaman. Yakunu halakur rajuli ala yadi zaujatihi wa abawaihi wa waladihi. Yang mana kehancuran seseorang itu ada di tangan istri, ya, atau orang tua atau anak. Ya, kehancuran agama ya, kehancuran iman ya, saya maksud ya. Apa? Yu'ayyirunahu bil faqri. Mereka ini akan mencaci seseorang ini dengan kefakiran. Oh dasar fakir, oh dasar tidak punya uang, tidak bisa beli ini, tidak bisa beli itu. Wa yukallifunahu ma la yutiku. Lalu mereka ini bisa istri, bisa kedua orang tua, ya, bisa anak, itu memaksa orang ini untuk melakukan pekerjaan yang di luar kemampuannya. Memaksakan sehingga kalau kerja bisa 20 jam gitu. Ya. Pokok udah nyari fulus terus sudah. Bisa jadi kayak zaman sekarang ya, anaknya minta ini, istrinya minta itu, orang tuanya menuntut ini, menuntut itu, sehingga orang ini terpaksa harus menghabiskan waktu untuk mencari uangnya, meninggalkan sholat, ya, meninggalkan puasa Ramadan kalau Ramadan. Karena apa? Kecapean. Ya. Nah, ini perlu hati-hati. Bisa jadi istri, bisa jadi orang tua, bisa jadi anak menghancurkan apa? Orang ini, agamanya, imannya yang hancur. Ya, memaksa orang ini untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya. Terus apa? Fayadkhulul madakhila. Maka orang ini terpaksa harus masuk ke pintu-pintu, ya, allati yadhhabu fiha dinuhu fayahliku. Ya, masuk ke tempat-tempat, ke area, maksudnya apa? Pekerjaannya umpama, atau ke area yang beneran gitu, yang menghilangkan agamanya, fayahliku, maka orang ini binasa, agamanya hilang, imannya hilang, akhirnya apa? Uang itu adalah Tuhannya. Ya, bisa jadi begitu hadirin. Jadi hati-hati orang tua ya. Makanya kita harus betul-betul paham, jangan sampai salah menempatkan nanti urusan apa namanya, berkeluarga, muasyarah. Ya, jadi orang tua itu harus bagaimana, si anak ini harus dicetak yang seperti apa gitu, dididik yang seperti apa. Tetap hadirin, tetap al-hidayah itu minallah, petunjuk itu, hidayah, taufik itu dari Allah. Kita hanya melaksanakan tugas hadirin, tidak bisa dipaksa, sulit. Intinya satu, jangan bosan, jangan bosan, jangan pernah bosan menasehati orang, terutama ya anak. Karena tidak bisa panjenengan nasihati sekali pas langsung jadi gitu, langsung nurut, tidak bisa. Yang ngasih hidayah adalah hanya
hanya Allah Ta'ala. Yang merubah orang dari tidak benar menjadi benar itu hanya Allah Azza wa Jalla. Makanya Jumatan kan, setiap Jumat kan, setiap 7 hari Jumat khutbah ittaqullah ya, takwalah kepada Allah terus setiap Jumat, ada liburnya. Ya ini tujuannya, ngingetin orang-orang supaya bertakwa kepada Allah, kembali lagi kepada ajarannya Allah, ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia punya sifat apa? Jenuh, lupa, kepleset salah maksudnya. Nah ini, jadi saya yakin hadis itu, saya pribadi ya, menurut saya yakin hadis itu sudah terjadi zaman sekarang. Iya kan Ustaz ya? Kira-kira ya. Sekarang terjadi sudah. Sekarang lo pendidikannya anak lumayan hadirin ya. Berapa Ustaz? Nanti minta laptop, nanti biaya ini, biaya itu ya. Belum makan yang di rumah, di dapurnya belum ya. Belum beli minyak, belum beli LPG, listrik segala macam. Oh, lumayan. Pas anaknya nangis-nangis minta HP, sudah kasih HP yang bagus, iPhone, harga 15 juta, lumayan ya. Terus sudah gitu apa lagi? Oh, istrinya minta skincare segala macam, walhasil. Terus apa umpama ini? Ya, saya ngelihat cerita-cerita dari orang-orang itu masalahnya. Terus minta HP, iPhone, minta mobil, anaknya minta motor, ya. Oh, segala macam hadirin. Orang tuanya bingung, minjem ke siapa lagi nih? Oh, tagihannya tambah banyak hadirin, walhasil. Alhamdulillah sudah kebeli sepeda motor, umpama ya, orang laki sudah kebeli sepeda motor, mobil banyak ya. Pajaknya pusing ya. Sudah gitu servisnya lagi kan bayar semua itu. Ganti oli, bayar pajak, wah luar biasa. Jadi makanya harus tahu ini kita ya. Apa tanggung jawabnya, tuntutannya harus bagaimana, tujuannya kemana, itu harus betul-betul ngerti. Ya, harus faham betul. Lumayan hadirin. Sampai ada kabar ya, saya dapat video seorang anak perempuan ya, lagi viral itu sekarang. Anak perempuan SMP Ustaz. Anak SMP bawa pisau mau nusuk orang tuanya. Gara-gara kepingin skincare katanya tidak dibelikan. Iya, lagi rame ya. Walhasil. Gimana? Siapa yang salah kira-kira? Yang salah siapa? Jangan langsung anaknya yang disalahkan. Mungkin orang tuanya kurang baik dalam mendidik. Ya, itu karakter anak itu terbentuk dari lingkungan hadirin. Seringnya kumpul sama siapa anak itu? Jangan pas, oh ini anak durhaka, ini salah. Jangan disalahkan 100%. Ini ada sebab dan akibat di sana. Kenapa? Oh berarti orang tuanya tidak memperhatikan pergaulan anaknya dengan siapa. Ya kalau bergaul sama anak-anak yang kaya, ya umpama punya teman kaya orang tuanya, minta apa-apa dia diturutin. Dia tidak tahu kalau orang tuanya ya bukan orang kaya. Minta ini, ya alhasil ya macam-macam ya akhir zaman ini. Jadi kejadian seperti itu jangan, oh ini anaknya yang salah total. Oh jangan, tunggu dulu, ada sebab itu yang mengakibatkan anak seperti itu. Orang tuanya mungkin cuek sama urusan agama, mungkin sholatnya, pendidikannya, kumpulannya, pergaulannya. Nah ini kita sebagai orang tua harus sadar kondisi zaman sekarang tidak seperti zaman 20 tahun, 30 tahun yang lalu, tidak seperti 40 tahun yang lalu ya. Zamannya sekarang beda sudah. Thumma anna lil auladi. Kemudian sesungguhnya lil auladi bagi anak-anak, alal walidi hukugan, atas orang tua hak, punya kewajiban. Orang tua punya kewajiban kepada anak. Jadi yang setelah Allah itu yang punya kewajiban. Wadzalika fil qiyami bikifayatihim. Kewajibannya orang tua kepada anak apa? Melaksanakan kecukupan ya, melaksanakan, berusaha mencukupi anak-anaknya. Madamu muhtajina, selama anak-anaknya itu perlu, membutuhkannya.
Ya, ila dzalika kepada kifayah. Wa fi ta'dibihim, di dalam mendidik anak-anaknya, wa husni tarbiyatihim wa hidayatihim ilal akhlaqil mahmudah, dan husnut tarbiyah, pendidikan yang bagus, petunjuk, ya, mengajak anaknya menuju akhlak yang terpuji, wasifatil hasanati, sifat-sifat yang bagus, wal khisalil jamilati, dan karakter atau sifat-sifat yang indah, wa hifdzihim, menjaga anak-anaknya, wa siyanatihim, sama menjaganya, min adadadi dzalika, dari kelawanannya, perlawanannya itu semuanya, wa tahsini asma'ihim, memperbagus nama anak-anaknya, wa yakhtaru lahumul ummahatil mubarakat, dan harus memilih ibu-ibu yang diberkahi. Jadi nyari istri yang harus betul-betul yang mubarakah, minal manabitil hasanatis salihah, dari tempat-tempat tumbuh yang bagus, yang salihah, ya. Kama qala alaihi salatu wassalam, takhayyaru linutafikumul al-akfa'a. Katanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pilihlah kalian semua untuk tetesan airnya kalian itu, al-akfa'a, yang betul-betul kufu, yang cocok. Fa innal arqa dassasun, karena sungguhnya apa? Arqa. Sebentar. Apa arqa ini? Fa innal arqa dassas. Kesisipan, ya. Dassas itu sisipan, penyisipan, penyisip. Fa innal arqa iya. Naam. Makna. Naam. Idza iya. Arqa ini keringat, ya. Arqa ini keringat. Karena keturunan. Oh, keturunan. Karena keturunan memiliki pengaruh yang kuat. Fa innal arqa dassas, karena keturunan memberikan pengaruh yang sangat kuat. Wa alaihi aidon, dan atas orang tua punya kewajiban an yusawwiyah bainahum fil atiyah, menyamakan di antara anak-anaknya di dalam memberikan sesuatu. Wa an la yuqaddima ahadan minhum, tidak seharusnya tidak mendahulukan salah seorang daripada mereka ala ahadin, atas salah seorang dari anaknya yang lain, bimujarradi mailit tab'i, semata-mata karena apa? Kepinginnya, tabiatnya orang tua sendiri, kepinginnya kayak gitu. Wattiba'i hawan nafsi, dan mengikuti hawa nafsunya orang tua itu sendiri. Nah, ini hadirin. Jadi makanya saya katakan, sebelum berharap anaknya menjadi orang saleh dan soleha, maka kita sebagai orang tua harus jadi orang soleh dan soleha duluan, ya. Harus jadi orang baik duluan, harus berusaha, baru tuntut anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan jangan lupa, di sana ada pendidikan yang harus selalu diberikan kepada anaknya. Nah, ini. Kemudian orang tua mempunyai kewajiban untuk anaknya. Ya, orang tua punya kewajiban, bukan cuman di sini, ya, bikifayatihim, untuk mencukupi keperluan anak itu. Madamu muhtajina ila dzalik. Mencukupi urusan nafkah, makanannya, ya, pakaiannya, segala macam. Cukup, dalam arti cukup bukan bermewah-mewahan, ya. Ya, yang penting layak, pantas. Tidak harus yang mewah, enggak.
Ya kalau ada lebih silahkan, tapi kewajibannya mencukupi kelayakan anak itu. Ini yang diwajibkan. Jadi bukan untuk dimewahkan apa segala macam, itu bukan kewajiban itu. Wa fi ta'dibihim, lalu apa? Mendidik. Ya, wa husni tarbiyatihim, mendidik anak-anaknya menuju akhlak yang terpuji, sifat-sifat yang bagus, yang indah. Nah ini kadang kalau orang-orang sekarang bingung, wis cari orang soleh, ulama yang soleh, titipkan kepada mereka. Ya, yang laki kasihkan ke ulama yang laki, yang perempuan kasihkan ke alimah yang perempuan, yang soleh, yang soleha, titipkan supaya digembleng, dididik oleh mereka. Terus orang tua harus menjaga dari perlawanan itu semua, sifat-sifat yang tercela. Ya, pergaulan yang ngeri ya zaman sekarang juga ya, acara-acara apa kayak bantengan segala macam, itu bahaya hadirin. Itu menyuburkan mafsadah, kerusakan. Hati-hati. Jangan seneng orang tua kalau anaknya ikut ke acara yang seperti itu. Kalau ke pengajian harus senang orang tua. Iya. Masa acara yang seperti itu senang orang tua? Walhasil, tidak boleh. Bantengan, orang minum khamr di mana-mana, ya. Kumpul laki perempuan. Lah ini maksiat, sudah nyata maksiat. Kok bisa didukung sama orang tua? Tidak boleh hadirin. Dosa. Nanti kalau anaknya durhaka, jangan salahkan anaknya. Dulu kenapa sebagai orang tua kok lupa pendidikan anaknya? Pergaulan sembarang dibiarkan, yang penting anaknya senang. Jangan. Jadi orang tua kita itu jangan cuma fokus di dalam uang saja, di dalam mencukupi keuangannya saja atau makanannya saja. Pendidikan yang seperti ini loh, pergaulannya. Saya mau cerita, Al-Habibul Imam Al-Qutub Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid, yang ngarang Maulid Simtud Duror. Dulu kan hidupnya di Mekah, dekat Masjidil Haram rumahnya. Abahnya ini seorang ulama, mufti Hijaz, mufti ulamanya Haromen Mekah Madinah, Habib Muhammad bin Husain itu diceritakan Habib Ali, ya, Habib Muhammad kalau mau sholat ke Masjidil Haram, Habib Ali masih kecil itu tidak diajak ke Masjidil Haram hadirin, tidak diajak untuk sholat di Masjidil Haram. Bayangkan panjenengan, Masjidil Haram loh, panjenengan sholat 2 rakaat dipahalai 100.000 kali lipat di masjid lain. Ibaratnya itu panjenengan 2 rakaat sholat di Masjidil Haram, kalau di sini 200.000 rakaat baru bisa bandingi. Bayangkan, masjid yang paling afdol di bumi ini di Masjidil Haram itu, tempatnya Ka'bah. Karena apa? Masjid yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala sendiri, Masjidil Haram. Jadi kalau bicara masjid yang paling afdal di sana. Ini Habib Ali sama orang tuanya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi dilarang, jangan ikut, tidak diajak. Apa alasannya? Takut salah teman hadirin, takut salah teman. Bayangkan sampai segitunya apa penjagaannya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi kepada putranya, yaitu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi orang wali besar Habib Ali, sukses. Dan tidak cuma di sana, ibunya juga orang ulama, alimah. Itu Habib Muhammad sama istrinya, ibunya Habib Ali itu ditugasi ngajar-ngajar ke pedesaan sama gurunya. Suruh ngajar di sana, ngajari orang-orang yang tidak bisa sholat, yang tidak bisa ngaji. Kalau yang laki ya Habib Muhammadnya, yang perempuan tugasnya istrinya atau ibunya Habib Ali Habsyi. Pejuang semua itu. Begitu juga Al-Ustadzul Imam, maha guru kami, Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah, ayahnya Samhat Habib Muhammad, Habib Abdurrahman, Habib Abdul Qadir. Itu Habib Abdullah semenjak kecil itu tidak boleh keluar rumah sampai dewasa, sampai wafatnya Imamul Habr Habib Abdul Qadir. Kalau gak salah kurang lebih kayak gitu. Jadi jarang, tidak pernah keluar rumah. Apa itu yang? Salah satunya ya ini, menjaga pergaulan hadirin.
Jadi tidak enteng didik anak. Ya, tidak mudah. Masa mau nunggu keajaiban? Tidak bisa. Harus ada berusaha, ada usaha sama doa. Terus wa tahsini asma'ihim. Nama lahir anak, kasih nama yang bagus. Ya, kasih nama yang bagus. Jangan nyari kerennya ya. Keren nanti bahasanya ngeri ya. Apa? Nama banyak hadirin yang keren ya, ngeri ya. Jadi nyari nama yang bagus. Terus, wa yakhtaru lahumul ummahat al-mubarakat minal manabitil hasanatis salihah. Terutama ini satu. Kalau istri cari yang soleha, keluarga yang terkenal bagus. Ya. Kenapa? Karena ini bakal jadi ibu dari anaknya, bakal mengeluarkan anak ya dari perempuan ini. Katanya baginda Nabi SAW, carilah ya untuk apa? Carilah istrilah gitu istilahnya ya. Carilah istri yang baik. Kenapa? Karena keturunan sangat pengaruh kuat. Sifat karakternya ibu sama anak itu pengaruh. Sifat karakternya ibu pengaruh ke anak. Ya apalagi bapaknya ya. Ini Nabi yang bilang ya. Karena apa? Keturunan sangat kuat pengaruhnya. Jadi bapak dan ibu itu karakter sifatnya itu pasti nurun. Terus orang tua juga punya kewajiban kalau ngasih sesuatu harus adil. Ya, berusaha adil. Jangan mendahulukan salah satunya. Yang satu dikasih, yang satunya enggak boleh. Karena apa? Mailit tab'i wattiba'i hawan nafsi. Saya lebih senang sama anak ini daripada yang itu. Ini aja yang dikasih. Enggak boleh nurutin perasaan, nuruti hawa nafsu. Dosa. Bisa dosa. Akhirnya anak itu yang satu itu minder. Akhirnya apa? Merasa dirinya tidak disayang oleh orang tuanya. Akhirnya pas bisa menyebabkan durhaka. Durhaka pas ditekan lagi di mari, tambah hancur itu keluarga kayak gitu. Naudzubillah. Jadi betul-betul harus melawan hawa nafsu. Orang tua harus melawan hawa nafsu. Ya ini perlunya ngaji, menghadiri majelis taklim ya ini supaya kita tahu ukurannya orang tua itu semana sih. Ya, orang tua itu bagaimana. Mudah-mudahan saya panjenengan menjadi anak-anak yang atau anak dari orang tuanya ya yang birrul walidain. Terus panjenengan punya anak dan cucu, mudah-mudahan ya saya panjenengan semuanya anak turunannya jadi orang-orang yang soleh-solehah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita ke orang tua jadi orang soleh-soleha, ke anak juga mereka jadi orang-orang soleh dan soleha ya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil kutri untha wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karamah warzuqil kulla halalan daima wa akhil arqiya ulama nahdha bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirr birridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akraman satar amrartu kaffan sabbahat fiha al-hasa وعروة الجيش بماء هامر على معاش ومعد وعلى ذرية وباطن وظاهر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tambahkan sedikit satu makalah ya, saya tambahkan satu makalah Al Habib Ali Al Habsyi itu apa namanya? Beliau berkata, Allah Allah wa iyyakum min suhbati diddi innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata adadadi. Hati-hati kalian jangan sampai berteman bersahabat sama orang-orang yang tidak soleh. Kalau perempuan yang tidak solehah ya. Jadi yang laki jangan bergaul kecuali kepada orang laki yang soleh. Kalau yang perempuan jangan bergaul berteman kecuali sama orang perempuan yang solehah. Karena apa? Katanya Habib Ali Habsyi, saya melihat kehancurannya, kehancuran agama ya di sini ya, agama loh, Islam sama imannya. Ya, kehancurannya seseorang gara-gara teman, keplesetnya gara-gara teman. Jadi kesimpulannya apa? Teman wajib memilih. Kenalan silahkan. Beda ya, sekedar kenal sama sekedar sama teman ini beda loh hadirin. Harus dibedakan. Pertemanan kita sering berhubungan sama orang itu, cari yang terbaik itu, cari yang soleh. Kalau perempuan yang solehah berarti. Ya. Kalau bagi muslimat ya cari muslimat yang solehah. Kalau mau berteman, ya. Kenapa? Bisa pengaruh kuat itu lingkungan itu. Nah, ini hadirin ya. Walafu ya. Kenalan sama teman beda ya. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma hdi thawaba dzalika khususan ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.